ويكسر أمطارهم ويؤتي كل سائل منا ومنكم سؤلا على ما يرضي الله ورسوله ويفتح لنا فتوح العارفين ويختم لنا بحسنه وراض أن في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا رب العالمين الحمد كما ينبغي الجلال والإكرام العظيم من سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأعمالك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بطن ومن شر كل ذي الشر إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا بالتقوى والاستقامة وعند مجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصلى الله بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال المتابعة ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيف لم يزل ربنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ربنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل ربنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ربنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل ربنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ربنا والمسلمين. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. دعواهم بأسمائك اللهم وتحياتهم يا سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Kitab kita kan bawa kok. Nasoi sama Al-Arba'un. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد أشرف الأعراب والعجم. محمد خير من يمشي على قدمه. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد تاج رسل الله قاطبة
محمد صادق الأقوال والكلمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد حاكم بالعدل ذو الشرف محمد معدن الإنعام والحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمات والظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abdullah bin Al-Haddad nafa'ana Allah bihi wa birumi bidal amin fi kitabih Nasihat Dunya wal Usaimani ila an qala wa kama yajibu al-insani ay yabirra walidayhi fi hayatihima kadzalika yanbaghi lahu ay yabirrahuma ba'da wafatihima wa dzalika bid-du'a'i wal istighfari lahumā wa bitasadduqi anhumā wa bi qada'i duyunihima wa tanfizi wasayahuma wa bisilati arhamihima wa birri asdiqaihima wa ahli mawadditihima fadzalika kulluhu min tamamil birri kama waradat bihil ahadisu wa fid du'ail mayyiti wa fil istighfari lahu wa tasadduq anhu naf'un lahu katsirun fayambagi lil insani alla yakfula an dzalika fi haqqi walidayhi khususan wa fi haqqi ghairihi min al aqaribi wa dawil huquqi alayhi wal muslimina umuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu penyebab dikabulkan semua hajat kita, dimudahkan segala urusan kita, diangkat segala kesulitan kita, dan juga diampuni segala dosa-dosa dan kekurangan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kembali di pagi hari ini kita akan membaca sedikit nasihat dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, masih berkaitan dengan birrul walidain, masih berkaitan dengan bakti dengan orang tua. Memang ada beberapa pertemuan sebelumnya yang sudah kita bahas berkaitan dengan bakti dengan orang tua dari nasihat Al-Haddad, dan pagi hari ini kita akan lanjutkan dengan perkataan atau nasihat dari beliau. Kama yajibu al insani ayabirra walidayhi fi hayatihima kadzalika yanbaghi lahu ayabirrahuma ba'da wafatihima. Sebagaimana diwajibkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua fi hayatihima semasa mereka masih hidup, begitu juga diwajibkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua yaitu setelah meninggalnya. Artinya berbakti sama orang tua itu bukan hanya cukup di masa hidupnya, bahkan setelah dia meninggal pun kita tetap diwajibkan untuk berbakti sama orang tua kita. Bahkan kalau kita lihat di masa hidupnya itu tidak terlalu lama. Yang lama itu setelah setelah meninggal. Boleh jadi kita dalam usia masih 8 tahun, 10 tahun orang tua meninggal. Maka bukan berarti putus. Terus selama kita masih hidup, meninggalnya umur berapa? 70, berarti sudah 60 tahun terus dia berbakti. Lebih banyak saat dia setelah meninggal. Jadi jangan punya pemahaman bahwa berbakti sama orang tua itu hanya di masa dia hidup. Kalau sudah meninggal maka putus baktinya. Ini tidak. Dikatakan di situ wajib untuk kita berbakti sama orang tua di masa hidupnya dan juga setelah mereka meninggal dunia. Wa dzalika bid-du'a'i wal istighfari lahumā wa bitasadduqi anhumā wa bi qada'i duyunuhumā wa tanfizi wasayahumā. Begitu juga dengan cara bagaimana? Yang pertama ad-du'a lahumā, dengan berdoa untuk keduanya. Ini doa, dan ini alhamdulillah tidak ada khilaf di antara 4 mazhab berkaitan dengan doa untuk kedua orang tua. Tidak ada khilaf. Yang terjadi khilaf itu adalah di dalam masalah ibadah badaniyah.
Kalau kita melihat dari penjelasan Al-Imam At-Tahawi dalam kitabnya Aqidah At-Tahawiyah, bahwa ibadah itu kata beliau dibagi dua. Ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah. Ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah. Ibadah badaniyah khilaf, sampai apa nggak sampai kalau dikirim untuk orang yang sudah meninggal. Apa itu ibadah badaniyah? Sholat, zikir, baca Quran, puasa. Tuh, kalau kita sekarang puasa niat untuk teman saya yang sudah meninggal, pahalanya saya kirim untuk orang yang sudah meninggal. Atau saya sholat niatnya untuk orang yang sudah meninggal. Atau saya baca Quran niatnya untuk orang yang sudah meninggal. Atau zikir niatnya untuk baca Quran untuk orang yang sudah meninggal. Ini namanya ibadah badaniyah. Di sini terjadi khilaf. Dalam mazhab Hanafiyah dan Hanabilah sampai. Tapi menurut Syafi'i, Imam Syafi'i dan mazhab Maliki, dia bilang nggak sampai. Imam Syafi'i nggak nyampe dibilang ibadah apa? Badaniyah. Jadi kalau ada orang sekarang saya niat nih, saya mazhab Syafi'i, saya niat sholat untuk sahabat yang sudah meninggal, pahalanya untuk dikirim ke dia. Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, selesai. Kata Imam Syafi'i dan kata Imam Malik nggak nyampe. Tapi kata Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad sampai tuh ibadah, walaupun ibadah apa? Badaniyah. Tapi kalau ibadah maliyah 4 mazhab sampai. Apa itu? Sedekah. Sedekah, kita sedekah niat untuk siapa? Teman saya, untuk saudara saya. Sedekah. Itu ibadah maliyah. Atau saya menghajikan orang, ini belum haji, saya haji badan, hajikan, itu sepakat. Atau saya beli kambing untuk apa, niat apa? Pokoknya yang berkaitan mal itu sepakat. Tapi kalau berkaitan dengan apa? Badaniyah masih khilaf. Ini tapi kalau berkaitan doa sepakat seluruh 4 mazhab. Jumhur sepakat doa. Doa tidak ada khilaf. Namanya doa sudah. Ini dalil ini sangat banyak. Di antaranya sholat jenazah. Sholat jenazah. Ada tetangga saya meninggal, saya ikut nyolatin. Allahu Akbar, Fatihah. Allahu Akbar, sholawat. Allahu Akbar, Allahumma gfir lahu warhamhu. Kalau nggak nyampe mau ngapain didoain apa? Ini tidak ada khilaf. 4 mazhab, seluruh mazhab. Ini untuk doa. Jadi doa untuk kedua orang tua tidak ada khilaf. Apalagi orang tua, orang lain aja apa? Sampai kita lewat ke dalam di depan kuburan sana, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tidak ada khilaf itu. Itu kenapa? Salam itu adalah doa, tidak ada khilaf. Tapi kalau hanya ibadah badaniyah saja terjadi khilaf. Yang mengatakan tidak sampai di antara Imam Syafi'i. Tapi berpahala, pahalanya untuk yang baca. Saya pikir baca Fatihah untuk orang meninggal, kata Imam Syafi'i nggak sampai, tapi kamu dapat pahala baca Fatihah. Bukan bid'ah. Ini sekarang apa? Pakai mazhab Syafi'i dianggap apa? Bid'ah. Nggak nyampe. Masalah sampai, bukan masalah apa? Berpahala tidak berpahala, tetap cuma tidak sampai. Tapi kalau membaca Al-Quran, membaca zikir, terus ditutup dengan doa, itu seluruh mazhab sampai. Namanya tawassul bil amal as-salihah. Kita baca tahlil, tasbih, takbir, yasin dan seterusnya. Setelah itu doa. Allahumma ya Allah, dengan keberkahan yasin, dengan keberkahan Fatihah, dengan keberkahan tasbih, tahmid, takbir, berikanlah ampunan kepada almarhum. Itu seluruh ulama sepakat. Itu namanya tawassul dengan amal saleh. Tidak ada khilaf. Makanya kalau tahlil beda. Karena ada yang mengatakan menurut Imam Syafi'i tahlil nggak nyampe. Dikatakan tahlilnya. Memang kalimat tahlilnya doang itu masih khilaf. Kalau kita misalkan sahabat, teman-teman jamaah, teman kita ada yang meninggal, ayo kita bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah waladhdallin, amin. Terima kasih atas Fatihahnya. Itu khilaf tuh. Kata pendapat yang pertama Syafi'i dan Maliki, Anda dapat pahala, tapi nggak nyampe. Kalau cuma begitu doang. Tapi menurut Hanbali dan Hanafi sampai dan kamu dapat pahala. Tapi kalau kita baca, mari kita baca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah almarhum diberikan ampunan, dikasih sayangi. Al-Fatihah. Sepakat karena itu apa? Doa Fatihahnya jadi apa? Jadi tawassul amal saleh. Dengan keberkahan suratul Fatihah itu bertawassul dengan amal saleh. Sama seperti kita
Mari kita bacakan suratul apa? Mari kita doakan semoga dengan keberkahan Rasulullah, dengan berkah sholawat. Itu namanya tawassul dengan amal soleh. Jadi beda ya. Jadi apa? Doa itu menjadikan malah semuanya diterima. Makanya Abdullah Haddad dulu ad-doa ulahuma. Jangan lupa kalau sudah meninggal, yang paling penting juga ad-doa ulahuma, berdoa untuk keduanya. Nah, ini merupakan sesuatu amalan yang tidak ada khilaf. Ini sekali lagi. Jadi jangan pindah pemahaman akhirnya nggak doain orang tua. Dibilang pakai saya ngikutin Quran dan Sunnah, terus nggak doain orang tua. Mana ada Quran Sunnah semuanya, semua tidak ada khilaf. Doa lahuma, wal istighfaru lahuma, dan juga istighfar dan doa tentunya beda. Kalau doa ini contohnya semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, semua itu kalimat doa umum. Tapi kalau istighfar ini adalah untuk meminta ampunan. Contoh paling gampang, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Rabbighfirli wali walidayya itu istighfar. Warhamhuma kama rabbayani shaghira menjadi doa. Jadi ad-du'a lahuma wal istighfar lahuma. Terus apa tadi? Wa bi qada'i duyunihima, yaitu membayarkan hutang keduanya. Kalau memang mereka punya utang. Kalau memang orang tua tidak punya utang, harus dibayar sebagai bakti sama orang tua. Utang di sini bisa utang kepada Allah, bisa utang kepada manusia, bisa utang bukan utang fulus nih, utang janji. Al-wa'du dain. Orang tua kita pernah berjanji dengan fulan, sempurnain. Itu namanya utang juga. Utang kepada Allah seperti dia mungkin punya qada Ramadan. Kemarin dia tidak puasa di bulan Ramadan. Pas baik belum dibayar, ternyata meninggal. Udah ada waktu untuk membayar, tapi kemudian dia meninggal. Maka dia belum bayar. Maka ini harus diqada. Ini utang sama Allah. Waktu itu ada seorang wanita dalam hadis Abdullah bin Abbas, riwayat Imam Muslim, pernah datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ibu saya itu punya utang. Apakah saya perlu membayarnya utang Ramadan? Apakah perlu saya membayarnya? Apa jawab Rasul? Utang kepada Allah lebih berhak untuk engkau bayar, engkau lunasi. Kalau sama manusia engkau lunasi, bagaimana utang sama Allah Subhanahu wa taala? Lebih layak engkau lunasi. Jadi utang di sini yang pertama utang itu. Utang urusan kepada Allah. Yang kedua utang sama manusia. Yang tadi tuh mungkin ada utang piutang, maka sebagai bakti sama orang tua bayarin utang. Jangan ambil warisan doang, utangnya nggak dibayar. Makanya dalam syariat fikih Islam tidak boleh dibagi tuh warisan. Nggak boleh nih orang tua meninggal main bagi aja warisan. Tunggu dulu, ambil dulu sebagian hartanya untuk ngurusin jenazahnya. Kuburan kalau memang bayar, terus apa lagi? Kuburan bayar, memandikan, itu kan ada biaya semua tuh. Proses-proses keluarin dulu dari harta si almarhum atau almarhumah, harta keluar. Nggak boleh warisan dibagi, itu dulu urusin. Tapi tentunya jangan terlalu berlebihan. Ini meninggal supaya keren, ditaruh di mana? 1M. Wah, ini sayang 100 tapi duitnya banyak. Dengan 1 miliar bisa sedekah untuk untuk dia kasih sedekah jariah luar biasa. Lebih kira untuk yang meninggal kalau ditanya, Pak mau di kuburan Santiago yang 1 miliar atau di Kampung Rahmat? Tanya Usai Mayin, kira-kira jawabnya apa dia? Deh Kampung Rahmat aja deh, nggak usah pakai jauhan, bukan jauhan doang, 1 miliar. Nggak tahu tuh bulanannya, nggak tahu beres seumur hidup 1 miliar. Seumur hidup 1 miliar. Di sini 1 miliar kira-kira berapa ya? Beli tanahnya kali ya. Beli tanah bisa berapa orang bulan? Ya bukannya tapi dengan biaya itu taruh 100 juta misalkan 900 sedekah, luar biasa. Itu akan lebih lebih. Tapi memang keren sih, namanya juga keren. Gimana yang tinggal di kubur jadi mana? Tapi malaikat tetap sama.
Bukan berarti di situ apa? Terus ada perbedaan gitu, nggak ada, sama aja. Nggak ada beda. Wah, ada hasilnya. Nah, artinya itulah kalau bahasa kita apa, urusan ini harus kita penuhi dulu. Jadi nggak boleh bagi waris. Udah beres semuanya, baru ada nggak sangkut paut dengan zakat, mungkin belum bayar zakatnya. Zakat untuk berkaitan dengan harta waris nih, keluarin dulu. Ada nggak utang piutang, bayar dulu. Ada nggak wasiat, keluarin dulu. Nah itu semua diurus-urus, baru bagi apa? Bagi waris. Ini dapat meninggal, udah ngitung waris saya, jenazah masih di sono. Oh itu apa? Kalau bapaknya bangun tuh, nanti gue saya dapat asal sudah. Kalau tahu saya begini nih anak, saya sedekahin semua nih duit sebelum saya meninggal. Memang kalau orang sudah meninggal, nggak ada keinginan yang lebih diinginkan apa? Kecuali fa'asaddaqa wa akum minas shalihin. Ketika datang ajal, semua terutama orang punya duit, yang diinginkan pertama kali, laula akhartani ila ajalin qaribin fa'asaddaqa wa akum minas shalihin. Lihat, seandainya umurku ini ditunda sedikit aja, fa'asaddaqa, pasti aku akan pengen bersedekah. Karena itu, kenapa? Karena kalau di umur dipanjangin dikit cuma istighfar, habis segitu doang. Kalau dia sholat cuma segitu doang, tapi kalau sedekah, habis dia meninggal, itu jalan terus dia dapat. Yang kaya, yang nggak punya fulus, nggak pengen apa? Laula akhartan ila ajalin qarib fa'asaddaqa, apa mau sedekah? Duit juga nggak ada. Ini yang punya apa? Punya fulus. Ya Allah, yang punya fulus nggak ada angan-angan kecuali apa? Bersedekah. Walaupun kata Rasul, sedekahmu di saat kamu seger, sedekahmu di saat kamu sehat, sedekahmu saat kamu pengen jadi orang kaya, itu lebih afdol daripada sedekahmu saat kamu sudah apa? Sudah sakit, sudah meninggal, udah meninggal. Nanti kalau sudah saya meninggal, tanah yang di sono wakafin ya, yang di sono jadi masjid, yang sono jadi pesantren, yang sono jadi yayasan. Jadi, tapi kalau saya udah meninggal, kalau belum jangan. Saya pengen apa? Saya pengen pakai dulu, saya pengen nikmatin dulu. Itu dapat pahala. Cuman afdolnya saat dia apa? Segar. Tapi juga lumayan lah daripada apa? Daripada enggak sama sekali, meninggal malah saya selesai. Nah itulah kalau bahasa kita itu yang harus dilakukan. Maka di sini membayar hutang itu adalah termasuk amalan dari birrul walidain atau hutang-hutang janji. Lalu ada itu kalau dia punya hutang, punya janji orang tua kita dulu, dia punya janji bahwa dia kalau apa pengen misalkan pengen beliin apa, bikinin musola untuk wakaf, saya pengen bikin yayasan untuk wakaf, masih hidup tuh, duitnya masih ada, udah ngomong terus, udah janji, meninggal belum dipenuhi janjinya, anaknya keluar itu duit, penuhi janjinya, itu adalah hutang, itu adalah hutang, hutang yang sudah apa? Kalau dia nadar, hutangnya sama Allah. Kalau nadar, saya janji saya pengen beliin kamu begini, berarti janjinya hutangnya sama siapa? Nah itu kayak begitu-begitu harus apa? Dipenuhi. Ini sebagai birrul walidain. Kalau begitu, biar anak saya kalau meninggal nggak banyak beban, jangan banyak janji. Karena kalau janji itu menjadi apa? Menjadi hutang. Ini dikatakan waqabat duyunihima, yaitu membayar hutang keduanya. Kemudian bi silati arhamihima wa birri asdiqaihima wa ahli mawaddatihima fadzalika kulluhu min tamamil birri kama waradat bihil ahadith. Ya, dan juga menyambung tali silaturahim, menyambung dengan kerabatnya, dengan sadiqihima, dengan teman-teman keduanya. Itu harus kita lakukan. Seandainya bapak kita punya sahabat, punya keluarga, setelah dia meninggal tetap kita apa? Datangi, kita silaturahim, jangan diputusin. Boleh jadi ini orang-orang tua teman bapak kita, tapi tetap kita lakukan itu seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Diceritakan oleh para ulama tentang Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu pernah memberikan salnya, ada yang bilang mengatakan pernah memberikan kudanya kepada seorang kakek tua. Waktu ditanya, kenapa wahai Abdullah bin Umar kau berikan sesuatu yang sangat berharga kepada si kakek ini? Sungguh dia ini adalah sahabat ayahku Umar bin Khattab. Ini adalah sahabat ayahku Umar bin Khattab.
Jadi aku akan berbuat baik seperti ayahku berbuat baik dengan dia. Jadi aku berbuat ini sebagai tanda birrul walidain kepada Umar bin Khattab. Ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi ini merupakan apa? Satu amalan yang diperintahkan, yang diingatkan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad untuk tidak memutuskan birrul walidain kita kepada orang tua kita walaupun mereka sudah meninggal dunia. Subhanallah, ini merupakan satu amalan yang kadang-kadang banyak orang lupa. Ini terutama yang terakhir. Setelah bapaknya meninggal, putus hubungan sama sekali dengan apa? Mungkin kita dulu punya sahib, punya anak, sahib kita meninggal, udah hilang, putus. Padahal kalau dia ngerti, anak itu akan terus apa? Nyambung. Ini banyak orang yang tidak paham. Yang menjadi masalah kadang-kadang mungkin anak itu malu. Padahal tidak mesti malu. Justru disitulah birrul walidain dia ditunjukkan kepada Allah dengan orang tuanya dengan cara menyambung tali silaturahim. Yang kedua, boleh jadi yang banyak terjadi ini, orang tuanya kalau dia silaturahim nggak pernah ngajak anaknya, sehingga anaknya nggak tahu mana apa sahabat dari orang tuanya. Kerabat orang tuanya nggak tahu, padahal itu pamannya, padahal itu bibinya, tapi dia pergi sendirian, sehingga waktu dia meninggal selesai, putus. Jadi bukan anaknya nggak berbakti, tapi memang orang tuanya nggak bikin apa, nggak bikin anaknya berbakti. Mestinya anak itu dikenalkan, kalau kita silaturahim dengan keluarga, anak dibawa. Tujuannya apa? Kalau kita meninggal, terus ini adalah apa? Supaya kamu menjadi anak yang berbakti. Memang kata Umar bin Khattab, banyak orang tua memang tidak mempersiapkan anaknya menjadi anak yang berbakti. Jadi tidak dipersiapkan. Jadi jangan salahkan anaknya, tapi kadang-kadang dari kita sendiri. Salah satunya tadi itu, kata para ulama, banyak nih hal-hal yang menyebabkan anak tidak berbakti. Salah satunya tadi itu, kalau untuk urusan menyambung tali silaturahim, orang tuanya memang tidak apa, memperkenalkan anak-anaknya kepada sahabat-sahabatnya, kepada kerabatnya, kepada akribah, kepada ashabnya, sehingga ketika dia meninggal putus. Yang kedua, ini juga menyebabkan anak tidak berbakti. Orang tuanya kalimat-kalimatnya suka apa? Menyebabkan anaknya menjadi durhaka. Apa? Kalimat suka menyumpah, atau kalimat yang suka mengucapkan tidak ridho. Nah itu menyebabkan apa? Ini menyebabkan salah satu akibat anak jadi nggak berbaktikan orang tuanya. Kata para ulama, bahkan Rasulullah SAW mengingatkan, hati-hati orang tua, bicaramu itu akan mengena dan akan lebih mustajab dari siapapun untuk anakmu sendiri. Jadi jangan pernah aneh gak ridho minta begini, gak ridho. Itu kalimat-kalimat itu, kalau sudah orang tuanya tidak ridho, berarti Allah tidak ridho. So kalau tidak diridhoi oleh Allah, selesai. Ridho Allah fi ridho al-walidain. Maka di sini orang tua jangan menyiapkan anak menjadi anak durhaka. Bagaimana caranya? Jaga lisan, jangan suka apa? Menyumpah atau kalimat-kalimat yang tidak baik. Itu akan kena kepada anak. Itu pernah seseorang datang ke Umar bin Khattab mengadukan anaknya yang melawan, yang suka menentang dirinya. Ditanya sama Umar, bagaimana cerita? Akhirnya diceritakan memang dia suka marah orang tuanya dan suka mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Apa kata Umar? Itulah sebenarnya yang menyebabkan dia menjadi apa? Durhaka. Jadi tidak sadar orang tuanya yang membuat anak menjadi durhaka. Terus yang ketiga, harus orang tua itu suka memaklumi. Harus jangan tidak memaklumi, harus suka memaklumi. Salah dikit, insya Allah nggak apa-apa. Ibu ridho, bapak itu nggak apa-apa. Salah, walaupun nggak diucapin di depan anaknya, tapi harus suka apa? Patokannya ridho Allah fi ridho al-walidain. Kalau kau ridho dimaafin, Allah maafin. Tapi kalau kau maafin, salah dikit nggak dimaafin, salah dikit nggak dimaafin, selesai. Karena sudah dibilang ridho Allah fi ridho ridhonya Allah terletak sama ridho. Dia lewat di depan kita nggak begini, nggak ridho, kita pegel, jadi. Tapi ntar kita rubah. Tapi saat kesalahan-kesalahan itu di dalam hati jangan sampai apa? Tidak ridho. Ridho kan nanti didik. Tapi kalau dari kecil kita nggak ridho selesai. Karena sudah dijelaskan sama Rasul, ridho Allah fi ridho al-walidain. Nah kalau kau nggak maafin yang kecil-kecil, ya sudah, Allah nggak bakal apa? Maafin. Allah tergantung dari apa? Dari kamu. Jadi orang tua harus apa?
Legowo apa itu? Apa itu legowo Pak? Itu ngomong doang nanti apa? Hah? Besar hati. Nah, wasi'us sadar harus apa? Luas hatinya, jangan apa sempit. Jangan sempit dikit-dikit apa? Itu dikit-dikit nggak suka, dikit-dikit anak ini tersinggung. Udah selesai. Kalau anak orang tua ini sebenarnya membuat anak itu membentuk menjadi apa? Anak durhaka. Mestinya kita berlapang dada, banyak maafin, banyak maklumin. Tapi bukan berarti membuat dia menjadi tidak berakhlak. Tapi salah-salah itu harus kita, di saat itulah Allah ridho. Ini anak salahnya fatal, tapi orang tuanya ridho. Bukan berarti ridho supaya dia enggak. Di saat itu dia ridho, tapi nanti dia rubah. Maka saat itu dia enggak kena murka. Ini kadang-kadang kita kepreset. Apa? Salah dikit marah gitu. Salah dikit marahnya dalam arti enggak suka sama anaknya. Akhlaknya enggak bagus ya sudah. Kalau enggak suka, suhtullah fi suhtil. Allah marah sama dia karena marahnya orang tua. Jadi ini yang harus. Mulut mungkin boleh marah, tapi hati tetap harus apa? Cinta, ridho. Mulut itu marahnya hanya sekedar untuk merubah pendidikannya, tapi hati tetap apa? Ridho. Ini yang kadang-kadang tidak terasa membuat anak menjadi anak yang durhaka. Subhanallah. Ini luar biasa. Dan yang keempat juga yang bikin banyak orang jarang doain anak. Kecuali anak lagi mau ujian. Baru mau ujian baru didoain. Sekolah mau ujian biar lulus, itu aja urusannya. Kesehariannya jarang. Padahal mestinya dia seperti anak itu mendoakan harus kepada orang tuanya, Rabbighfirli sering. Begitu juga orang tua apa? Doain anak sering. Setiap malam. Kata Rasulullah SAW, setiap malam mesti dia doain anak-anak. Jangan cuma lagi ujian doang atau mau zuat doang. Doanya ribet mau zuat. Tapi setelah itu selesai, nggak pernah apa? Doain. Nah ini tentunya sesuatu yang perlu kita, yang paling penting lagi, birru aba'akum taburrukum abna'ukum. Baktilah sama orang tuamu. Niscaya anak akan berbakti. Kadang-kadang anak itu nggak berbakti dari kitanya tidak apa? Berbakti kepada orang tua. Berarti sebenarnya dengan kita tidak berbakti dengan orang tua, sudah mendidik anak untuk menjadi anak yang durhaka. Jadi mafil aba fil abna. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu, tunjukin kalau kau mau anak, mau keluarga, mau jadi anak yang berbakti, kamu juga harus bakti sama orang tua. Subhanallah. Kalau pengen anak kita doain kita kalau sudah meninggal, kita juga sering doain orang tua seperti doa Allahumma walis itu kita lakukan. Insya Allah anak itu akan bakti sama kita. Insya Allah Allah jadikan kita semua orang yang berbakti sehingga anak kita berbakti kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terus sedikit lagi. Wa fi du'a lil mayyit wa fil istighfar lahu wa tasadduq anhu naf'un lahu katsirun. Fa yanbaghi lil insan alla yakfula an dzalika fi haqqi walidayhi khususan wa fi haqqi ghairihi min al-aqaribi wa dawil huquqi alaihi wal muslimina umuman. Ya, tadi doa, istighfar itu semuanya memberikan manfaat yang besar untuk orang tua khususnya dan juga orang muslimin semua secara umum yang sudah meninggal dunia. Jangan sampai ada yang katakan nggak ada manfaatnya. Kalau dia mati aja, kubur aja kayak apa? Kayak gerbong pisang atau kayak apa? Kayak kucing mati udah nggak usah pakai ribet. Itu naf'un katsir, itu memberikan manfaat yang sangat apa? Banyak. Bahkan bukan hanya orang tua, agar kerabat, bahkan kaum muslimin umuman, kaum muslimin secara umum itu sangat apa? Sangat bermanfaat doa itu. Jadi jangan pernah putus. Maka kita ini thariqah Sa'dah Ba'alawi sedikit-sedikit ngajari. Bahkan kalau kita habis ta'lim, ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna lalladha fatub alaina taubah taghsilu kulli haubah liat wal muslimina ajma'. Ya wal muslimina ajma'. Kita bukan cuma yang di sini kita doain, tapi ya wal muslimina ajma'. Amin. Fadlan wa terus sampai semua orang tuanya sudah jelas. Kalau kita baca sampai habis itu bukan cuma kita doa, tapi keluarga, orang tua, kerabat, sahabat, semua kaum muslimin. Luar biasa. Itulah yang diajarkan oleh para ulama di dalam berdoa untuk orang-orang tua kita dan keluarga kita.
Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita sebagai pengikut tariqah ahli sunnah wal jamaah, tariqah Sada Ba'alawi, dan Allah kumpulkan kita dengan orang-orang tua kita dari para ulama ahli sunnah nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita ambil satu lagi, mungkin satu hadis Al-Arba'un Al-Kitaniyah. Ini lama nih kita baca. Pas minggu 4 itu mulu. Sampai zaman 32. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi jadulun bidar amin. Ila anqal al-hadits tsani wa thalathun wa akhraja Ibnu Asakir fi tarihihi an Ali marfu'an man sana'a ila ahadin min ahli baiti yadan kafaituhu yaumal qiyamah. Al-hadits tsani Wa thalathun. Dari siapa? Nabi Asakir. Ibn Asakir dari Ali bin Abi Thalib marfu'an. Ya, dari Ibnu Asakir diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu marfu'an, artinya menyambung sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sana'a Ila ahadin min ahli baiti man sana'a ila ahadin min ahli baiti yadan kafaituhu yaumal qiyamah. yaumal qiyamah. Siapa yang membuat sesuatu, man sana'a li ahli baiti, yaitu berbuat sesuatu, maksudnya ini memberikan bantuan, memberikan pertolongan, mencukupi kebutuhannya kepada salah seorang ahlul baitku, kafaitu, aku akan cukupkan bagi dia kebutuhannya di yaumil qiyamah. Subhanallah. Lihat, siapa yang memberikan bantuan dengan memberikan kecukupan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, memberikan keluarga Rasulullah SAW bantuan, kecukupan, kebutuhan harinya, kebutuhan yang dibutuhkan tentunya kepada ahli bait yang membutuhkan, maka kafaitu, aku akan cukupi untuk dia kebutuhannya nanti di yaumil qiyamah. Kebutuhannya bukan makanan saja. Yaumil qiyamah yang kita butuhkan bukan hanya apa? Makanan. Kita begitu banyak hal-hal yang kita butuhkan nanti di yaumil qiyamah. Baik dari proses hisabnya, baik proses dalam semua, baik dari mahsyar sampai apa? Siratal mustaqim, sampai mizan, sampai siratal mustaqim. Intinya, siapa yang memberikan perhatian kepada keluargaku sampai tercukupi kebutuhannya, maka Allah akan berikan kecukupan baginya nanti di yaumil qiyamah. Subhanallah. Memang penjelasan sepakat seluruh ulama sebagaimana disampaikan oleh para ulama dari ahli sunnah wal jamaah, bahwa bersedekah itu merupakan perbuatan yang sangat mulia. Tapi ketika sedekah itu disampaikan kepada ahlul bait Nabi Muhammad SAW, tentunya mempunyai nilai kelebihan yang apa? Lebih. Ini dikatakan tidak ada khilaf. Karena memang sebaik, katanya khairu malin atau ni'mal mal ala yadi salih. Sebaik-baiknya harta adalah yang ada pada tangan orang yang saleh. Di dalam hadis mungkin pernah kita sering dengar, la tusahib illa mu'minan wa la ta'kul ta'amaka wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Kata Rasulullah SAW, la tusahib illa mu'minan. Jangan engkau menjadikan seorang sahabat itu orang mukmin, kecuali orang mukmin. La tusahib illa mu'minan. Jangan engkau menjadikan seseorang sebagai sahabat kecuali dia orang mukmin. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Artinya bukan berarti orang yang gak bertakwa gak dikasih makan. Bukan berarti orang yang tidak beriman kita gak kasih makan. Tapi kalau yang makan makananmu itu orang yang beriman, yang bertakwa, itu akan lebih. Kita sedekah kepada fakir miskin yang kafir, tetap dapat pahala. Fakir miskin kafir, tengah jalan, kafir, gak sholat, tapi apa? Mabuk lagi, teler begitu pinggir jalan, kita kasih, dapat pahala. Gak ada masalah, sedekah itu umum. Sama binatang aja dapat, apalagi sama manusia. Tapi kalau kita bersedekah sama orang muslim, itu akan lebih. Kalau kita sedekah sama orang muslim yang soleh, kita akan lebih.
apalagi dengan ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada khilaf di antara para ulama. Jangan dibilang sama. Kok Rasulullah SAW gitu ya? Kenapa? Karena memang sering kita dengar hadis yang sebelumnya kita baca, Fatimah bid'atun minni. Fatimah adalah darah dagingku. Artinya kata Rasulullah SAW, siapa yang membuat marah Fatimah, dia membuat marah aku. Siapa yang membuat apa? Senang Fatimah, dia membuat senang aku. Artinya siapa yang membuat marah dari keturunan Fatimah berarti membuat marah Fatimah. Membuat marah Fatimah, membuat marah Rasulullah SAW. Siapa yang nyenengin anak keturunan Fatimah berarti nyenengin Fatimah. Menyenengin Fatimah berarti menyenangkan Rasulullah SAW. Berarti sedekah dengan anak keturunan Fatimah berbeda dengan apa? Seperti menyakiti mereka berbeda. Maka ini yang mengatakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata para ulama, ketika kamu memberikan sesuatu kepada ahlul bait anak keturunan Fatimah, jangan kamu merasa, oh saya yang sudah bantu dia, saya berbuat baik sama dia. Bukan. Itu adalah sebuah perintah dari Allah dan Rasulnya. Jadi waktu kamu memberikan itu jangan merasa sudah berbuat baik apa yang seharusnya si orang ahlul bait ini bersyukur sama saya. Kenapa? Karena saya sudah membantu. Sebenarnya pemberian kita kepada dia, perhatian kepada dia, cinta kepada dia adalah sebuah perintah syariat Nabi Muhammad. Artinya seperti kita sudah sholat, seperti kita sudah baca Quran. Jadi jangan merasa harus bersyukur karena saya sudah begitu. Bukan. Justru kamu yang bersyukur karena sudah menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Karena ada orang yang berbuat baik dengan ahlul bait dan dia merasa harus diterima kasihin karena dia sudah berbuat apa? Baik. Enggak, justru kamu bersyukur kepada Allah karena sudah menjalankan apa? Syariat. Berbeda ya. Ketika apa kita melakukan kebaikan, ketika kita melakukan apa? Perintah dari Allah. Seperti ketika kita bisa menunaikan salah satu syariat Nabi, perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti orang itu harus bersyukur karena saya sudah melakukan, bukan. Justru kita sudah bersyukur. Makanya ketika kita membantu dari salah satu ahlul bait atau kepada orang-orang yang butuh dari keluarga, dari zuriat Rasulullah SAW, jangan kita ngarepin dia terima kasih sama saya. Apalagi sampai dia menjadi apa? Kalau bahasa kita apa? Apa? Menjadi apa? Suruh kita bantu terus harus balas budi. Bukan, mestinya ketika engkau bisa melakukan itu bersyukur kepada Allah karena sudah menjalankan apa? Syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekali lagi ini merupakan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini jangan pernah ada yang bilang kadang-kadang ini kenapa mesti begitu? Artinya ada orang yang bukannya pengen tahu, ada yang pengen tahu, ada yang usil, apa ada yang ngiri, apa bahasa kita? Nggak terima, kok bisa? Kan kita sama, inna akramakum apa? Indallahi atqakum. Ini yang jadi masalah. Selalu dalil itu inna akramakum indallahi atqakum. Padahal maaf tadi Ustaz Hasan Basri agak terlambat datang di depan. Ada Habib Muhammad agak terlambat datang ke depan. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Enggak. Ada dia punya anzilin nasbi manazili. Dudukan orang itu sesuai dengan kedudukan mereka. Mereka ini ustaz, mereka ini ulama, wajar. Jangan dibilang inna akram saya datang pojok, inna akram aku minta hukum sama-sama. Lihat dengan adanya ilmu sedikit saja sudah membuat orang apa? Berbeda. Sapu dibeda-bedain, Allah yang ngebedain. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Dikasih beda sama Allah, bedain. Kalau kita mau samain berarti atau sudah apa? Nggak bisa. Jadi inna akramakum itu jangan itu dikata orang dalil sombong, seakan-akan dia kan sama man. Yang paling mulia kan takwa tetapnya di sini. Seakan-akan dia apa? Nah, itu hati kalimat yang apa? Nah, dia katakan, nah ini kok bisa tuh? Iya, karena ini maka anzilinas fi manazilihim, duduklah dudukan mereka sesuai dengan kedudukannya. Mereka ustaz, mereka punya ilmu, ya wajar. Iya ditaruh dia apa? Depan. Kalau susah mungkin tinggian dikit pakai ini bukan lagi diprotes lagi pakai apa nih? Maksudnya sama dong kan inna akramakum indallahi atqakum. Allah sendiri meninggikan yarfa'illahu alladhina amanu. Bahkan kata Abdullah bin Abbas, orang alim yang punya ilmu ditinggikan dengan orang yang beriman melebihi beberapa derajat. Bukan 1, 2, 3 tapi derajat.
yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Itu bukan darajah, tapi darajat. Darajat itu artinya apa? Beberapa derajat lebih dari 3. Standar 3. Kata Abdullah bin Abbas, 1 derajat itu adalah tingginya antara langit dan bumi. Jadi kalau bisa kan kencang segini, tingginya Semonas juga masih masalah. Udah tinggi apa? Masih kecil segini, mah pendek apa? Darajat, 1 derajat antara langit dan bumi. Jadi ini adalah apa? Tidak bisa kita ngirikan dan tidak bisa kita samakan. Itu di dalam kedudukan. Bahkan mungkin ketika di satu majelis, bukan di sini, di mana aja, ada orang yang nggak punya ilmu, standar aja ilmu. Bahkan mungkin dia masih hitungannya masih nggak bisa apa-apa. Tapi waktu di acara duduk ke depan. Kok bisa duduk depan? Ternyata dia anaknya kiai. Anaknya kiai disuruh apa? Anak kiai baru bisa baca. Belum bisa baca, tapi ditolong dia apa? Kenapa dimuliai? Padahal masih kecil. Anaknya kiai besar, anaknya ulama besar, didudukin seperti itu. Padahal inna akramakum ini baru anak ini. Bagaimana kalau itu anaknya keturunan Fatimah Zahra, itu anaknya Rasul, cucu Rasul, anaknya kiai seperti itu. Dan kita nggak ada yang diri. Kenapa sih anak kiai harus itu? Wajar lah namanya anak kiai. Kita gituin semua. Gus itu apa tuh? Anak kiai itu Gus kalau di Jawa, bukan Agus, beda. Gus itu anak apa? Anak kiai. Kalau di Madura Lora kalau nggak salah. Lora. Kalau di Jawa Banten Tubagus. Kalau anak Ajengan apa? Jawa. Jadi apa? Itu ada. Jadi magomnya itu ada. Gus itu udah dihormatin walaupun dia belum apa? Anak kiai. Nah, ini tidak ada yang iri, tidak ada yang kok bisa Gus dihormatin, kok Lora dihormatin, enggak di. Tapi ketika Dzurriyyatur Rasul mulai ada yang apa? Nah, ini kan Dzurriyyatur Rasul itu nggak bisa apa-apaan. Gus itu nggak bisa apa-apa juga, bisa jadi apa? Di paling tidak di orang yang kenal dengan apa? Itu tidak akan merotes kemuliaan yang Allah yang dimuliakan kepada Gus tadi, paling tidak kepada santri. Itu anak guru saya, jadi saya hormati. Ini luar, ini bukan sesuatu yang berlebihan seperti yang pernah diceritakan oleh Imam Ibnu Jamal Kinani ketika salah seorang murid dalam apa cerita ini ada Imam Bukhari, dalam riwayat ada seorang ulama dari zaman Imam Bukhari, dia sedang ngajar. Pas dia sedang ngajar, di depan rumahnya itu, di depan masjid itu pintu terbuka. Ini jamaah, ada anak kecil lagi main. Tiba-tiba dia lagi ngajar, ngeliat ke pintu, dia diem. Murid-murid pada diem, kok nih guru diem aja. Terus sudah anak kecil itu jalan, dia ngajar lagi. Pas kali waktu dia lagi ngajar, itu anak tiba-tiba buka masuk ke pintu, ngeliat ke guru. Langsung dia berdiri ke guru. Gurunya berdiri, yang ngajarnya. Terus anak itu lari, main lagi sama temennya, dia duduk lagi. Akhirnya sama murid-murid tanya, Syekh, kenapa kan giliran Anda ngajar, ada anak kecil itu nengok, kamu diem. Bahkan tuh anak kecil berdiri depan pintu, kamu berdiri. Terus dia pergi, kamu duduk lagi, ngajar lagi. Tahu nggak kamu siapa itu anak kecil? Itu adalah guru dan murid apa? Anak dari guru saya. Itu adalah anaknya guru saya, anak guru saya. Saya bisa jadi alim ini gara-gara guru saya. Jadi waktu sudah meninggal tuh anak masih kecil. Jadi kalau dia ngelihat ke sini, saya berhenti, saya khawatir tuh anak ada hajat. Kalau ada hajat saya tutup, saya benar itu hajat apa? Anak guru saya. Apalagi waktu dia berdiri, saya pikir dia butuh sesuatu, makanya saya siap berdiri. Kalau dia butuh apa-apa, saya akan tinggalkan majelis ini untuk apa? Itu anak gurunya. Ini sampai seperti itu, itulah ada orang-orang apa? Orang dulu. Padahal belum bisa apa-apa, lagi main. Belajar sampai apa? Berhenti sampai berdiri, cuman pengen apa? Menghormati, bukan hormatin ini karena apa? Yang nasabnya apa? Mutasil kepada ayahnya guru dihormati. Bagaimana yang nasabnya mutasil di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wajar kalau bahasa kita itu. Gus tadi dihormati karena gurunya, bapaknya itu adalah guru dari kita semua, maka kita hormati anaknya. Nah,
Kita menghormati Gus tadi karena memang gurunya itu kita kenal. Nah, bagaimana dengan Fatimah? Saya tidak dengar dengan Fatimah. Bagaimana? Tapi Tuduhan Fatimah nggak bisa apa-apa ya, sama seperti apa? Nah, tadi kita menghormatinya karena memang ada sanadnya yang nasabnya yang muttasil. Nah, itulah yang dijelaskan. Wajar jadi siapa yang memberikan mansana ahad dan li ahli baiti atau min ahli bait, siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang memberikan bantuan, yang memberikan kebaikan kepada salah seorang dari ahli baitku, maka kafaituhu, nanti di yaumil kiamah akan aku cukupkan baginya di hari kiamat. Subhanallah. Insyaallah Allah jadikan kita semuanya pencinta ahlul bait Nabi Muhammad, pencinta ulama, pencinta umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dikumpulkan nanti di yaumil kiamah bersama mereka, bersama sesuai dengan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi, semoga Allah SWT berikan hajat-hajat kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah angkat penyakit-penyakit kita. Apabila ada yang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Yang sehat tetap dijaga terus oleh Allah SWT. Allah berikan kesehatan sehingga kita bisa istiqamah melakukan ibadah kita secara sempurna seperti yang dicontohkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin ya rabbana